ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाओ न जाने मेरा। जी कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाओ न जाने मेरा। दिन ते पहर पहर ते करियां, आव कटे तन छीजे। काल अहेरी फिरे वदक ज्यो, कहो कवन विद कीजे। सो दिन आवन लगा, सो दिन आवन लगा। मात पिता भाई सुत बनता, कहो को है काका। जब लग जोत काया मह बरते, जब लग जोत काया मह बरते। आपा कछु न बूझे जी, आपा पशु न बूझे। लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुन हो रे प्राणी, कहत कबीर सुन हो रे प्राणी। छोड़ो हो मन के परमा, केवल नाम जप हो रे प्राणी। पर हो एक की शरणा,
केवल नाम जपो रे प्राणी, पर हो एक की शरणा। तिहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे, कले आवे नानका सदे उठी जाहे। राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर, जीवारी आपो अपनी कोई ना बंदे तीर। जदों जदों जी वारी आई जानी है, हर एक जीव नूं इस संसार दे विचों जाना पैना। 84 लाख जून इस धरती दे उत्ते है। जदों जदों जिस जिस जून दी वारी दे विच जिस जिस जीव दी वारी आई जानी है, उन्हें अपनी बारी दे अनुसार इस संसार दे विचों उठ के तुरना है, जाना है। बस आ समा जिहड़ा सानू मिलिया होया है, जिन्हें असी सारे संत अरदास दे विच शामिल होने लई आए हैं, जिहड़ा समा बीत जांदा है ਉਹਦੇ बारे सोच के फिक्र करके कोई फायदा नहीं है। आने वाले समय का किसी को कोई पता ही नहीं। हाँ, जिहड़ा समा साडे कोल हुण चल रहा है, इहनूं किवें साਂਭਣਾ है, ये साडे ते डिपेंड करदा है भी असी इस वेले नूं लेखे विच लाउणा है जां असी इस वेले नूं अजाई गवा लेना है। भगत कबीर साहब जी का बचन तुसीं सुणदे सी कि दिन ते पहर पहर ते करियां, आव घटे तन छीजे। एक एक मिनट सैकेंड साडा समा बीत रहा है। घड़ियां ते वड्डी गल है, आउण वाले एक मिनट का एक सैकेंड का भरोसा नहीं है। साध संगत जी अखीर विच फिर भगत कबीर साहब जी ने फिर एक सानू हल दसिया है कि आ जून मिली है, इहदे विच रह के तू की करना है, वो काम की है। वो भगत जी कहते केवल नाम जपो रे प्राणी, पर हो एक की शरणा। ये भाई तू एक परमात्मा का नाम जप ले, जे तू नाम जपेगा तां ही तेरा इस संसार विच आया सफल है भाई। नहीं ते नाम तो हीणिया पुरुषां दियां ते जूनां ही बड़ियां भैड़ियां ने। ते गुरु प्यारिओ पता नहीं किहड़ी किहड़ी जून दे विच जाके फिर बंदा भटकदा है। सो आपां इस संत अरदास दे विच सारे इकट्ठे होए आ। सो आपां कोशिश करिए कि आओ हुण थोड़ा जिहा समा अपने मन नूं हलौणा देईए। मेरे मना जान वाला तुर गया है, तू अपने बारे सोच। जिस दी अंतम अरदास विच तू आया है, कदे वेला आउणा तेरी भी अंतम अरदास होएगी भाई, तेनू भी जाना पैना है। जिस चीज का तू सोग मनाउना है, वो घड़ी वो समा वो वेला तेरे नाल भी वापरना है। ये याद रखियो। एक बारी आपां सतगुरां दा वचन पढ़िए, क्योंकि असी सारी जिंदगी दे विच भटकदे रहने आ मिल जे ओ मिल जे, आ नहीं बनया ओ नहीं बनया, इदां करदियां दी सारी जिंदगी गुजर जाती है।
गुरु नानक साहिब जी का पावन बचन है कि भाई सारी उम्र बंदा नाम नहीं जपदा, विषयां विकारां दे विच वेला लंघा दिंदा है, ते जदों फिर अंत वेला नेड़े आ जांदा फिर पछताउंदा है। गौड़ी राग दा शब्द गुरु नानक साहिब जी दा एक बारी सारे ही जिन्ना क समझ आउंदा नाल नाल बोलण दी खेचल करियो, ताकि असीं आ समा अपना कुछ लेखे विच ला लईए। अंतम अरदास दे विच जुड़ के बैठे आ, सारे ही कोशिश करिए महाराज दे चरनां नाल जुड़िए, आपां आ नाम जपीए, नाल नाल कीर्तन दे विच हाजरियां सारे ही लवाइयो, कोई भी वांझा ना रवे। आओ एक बारी सुरती बिरती जोड़ के शब्द विच हाजरी लाइए। नाम न जाने आराम का, नाम न जाने आराम का, नाम न जाने आराम का, बूढ़े फिर पाछे बचता है रे, फिर पाछे बचता है रे। नाम ना जाने राम का, नाम ना जाने राम का, बूढ़े फिर पाछे बचता है रे, फिर पाछे बचता है रे। नाम न जाने राम का जी, नाम न जाने राम का, बूढ़े फिर पाछे बचता है रे, फिर पाछे बचता है रे। नाम ना जाने राम का, राम का, बूढ़े फिर पाछे बचता है रे, फिर पाछे बचता है रे।
पछताहे रे, नाम ना जानिया राम का, नाम ना जानिया राम का, कृपा से पछताहे रे, कृपा से पछताहे रे, नाम ना जानिया पछताहे रे बूढ़े, फिर पाशे पछताहे रे, पढ़ो फिर पाशे पछताहे रे, फिर पाशे पछताहे रे, फिर पाशे पछताहे रे बूढ़े, फिर पाशे पछताहे रे, फिर पाशे पछताहे रे, फिर पाशे पछताहे रे, नाम ना जाने राम का, नाम ना जाने राम का बूढ़े, फिर पाशे पछताहे रे, फिर पाशे पछताहे रे, नाम ना जाने राम का, नाम न जाने राम का, फिर पाछे पछताहे रे, फिर पाछे पछताहे रे, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आ वचन सतगुरां ने कहा जपण लई। आओ एक बारी जिन्ने भी आपां बैठे आ करिए किरपा, सारे सिमरन दे विच प्यार नाल हाजरी लाओ, नाले ते ये जपिया उस विछड़ी रूह दे लेखे लग जाना है, नाले ये जपिया साडे भी लेखे लगे। आओ एक बारी करो सारे रसना पवित्र, वाहिगुरु कहना कोई औखा नहीं, बस असी संकोच दिने असी भज जाने इधरों, करो किरपा सारे। वाहिगुरु 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 सारे वाहिगुरु 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 सिंगो जोर ला के थोड़ा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ना चाहे आ जाए, अंत को चाहन जो गए से आए अनंत गवाए। आपने लिया जे मिले ता सबको आगठ होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोई। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म ना जापी खत्म का किसे बढ़ाई दे। फिर पाछे पछताहे रे बूढ़े, फिर पाछे पछताहे रे, फिर पाछे पछताहे रे बूढ़े, फिर पाछे पछताहे रे, फिर पाछे फिर पाशे पछताए नाम ना जानिया राम का, नाम ना जानिया राम का बूढ़े, फिर पाशे पछताए रे, फिर पाशे पछताए रे। नाम ना जानिया राम का भी, नाम ना जानिया राम का, फिर पाछे पछताए रे, फिर पाछे पछताए रे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जपो संगत
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ
ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਮ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਜਾਣਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਲੀ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਝੜਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੱਕਾ ਫਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੂਟ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਫਲ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫਲ ਝੜੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੂਆ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਹੋ ਆਵੇ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ।
ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਦੋਏ ਟਾਈਮ ਸੌਂਦੇ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਭਲਿਆ ਮੇਰਿਆ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਹਾਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ? ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਦਾ? ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਏ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਓ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਅਨ, ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਇਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਮੇਲ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ, 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਨਾ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਇਸ ਘੜੇ ਨੇ ਵੀ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੜੇ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੁਕਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਦ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ, ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਾਵੇ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ
ਮੂੜੇ ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੇ ਰੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਭਲਿਆ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੜੇ ਕੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਭਾਈ ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਬੀਤਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੜੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੜੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੜੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੜੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੜੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਸ਼ਿਨ ਸ਼ਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਨ ਸ਼ਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਹੁਣ ਵੇਲੇ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਆ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਆ ਸਮਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਈ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ। ਸ਼ਿਨ ਸ਼ਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਾਖ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਸਰਾਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸਦਾ 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 ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਔਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੜ ਘੇੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਫੋਲੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਗਿਆਨ ਲਵੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 5 ਤੱਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆ ਸਰੀਰ ਆ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਸਰੀਰ ਮੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲ ਗੱਲ, ਅਸਲ ਖੇਡ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਦ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕਹਿ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, 5 ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ज्योति में जोत रल जाया। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲ ਗਈ। ਹਵਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੀ। ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कबन टे। शरीर रूपी ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਆ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਬਨ ਟੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਮੁਆਰ ਕੌਣ
कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा ए तो चलत पया। ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ ਭਾਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਤੋ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਕੌਣ ਮੁਆ ਹੈ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਗੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਓ ਅੱਗੇ। अगली किश खबर ना पाई रोवन हार पियूट सदाई। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਾਹਾਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋਵਣ ਹਾਰ ਭੇ ਊਠ ਸਿਧਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ श्री वाहिगुरू। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵਾਪਰਨੀ ਉਹ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਓ ਅੱਗੇ। परम मोगे बंदे बंद सुपन पया पखलाए अंदर। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਭਰਮ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨ ਭਇਆ ਪਖਲਾਏ ਅੰਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਆ ਸੁਪਨੇ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਓ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਪ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਪ ਰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ। ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈ, ਅਕਲ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਰਚੀ ਹੈ। ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸੱਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹੇ। ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ। ਜੋ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਕੋ ਮੁਆ ਨ ਮਰਨੇ ਜੋਗ, ਨਹਿ ਬਿਨ ਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੋਗ। ਉੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਕੋ ਮੂਆ ਨਾ ਮਰਨੇ ਜੋਗ, ਨਹਿ ਬਿਨਸੈ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੋਗ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਜਾਣੋ ਸੋਏ ਹੋ ਨਾਹੀ, ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਾਣੋ ਸੋ ਇਹੋ ਨਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅਕਲ ਆ ਗਈ।
ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਕਤ ਤੇ ਬਿੰਦ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਸ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਭਾਈ ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਪਸਾਰਾ। ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਪਸਾਰਾ। ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਪਸਾਰਾ। ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਿਆ ਸਭ ਕੋਈ ਝੂਠ ਪਸਾਰਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਰਸ ਮਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਇਹ ਰਸ ਮਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਰਸ ਮਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਇਹ ਰਸ ਮਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਰਸ ਮਾਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸਭ ਪਰਾਇਆ, 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 ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸਭ ਪਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਭੈਣੋ, ਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵਰ ਕੀ ਲੈ 12 ਵਰ ਲਏ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ।
ਆ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਮੌਤ ਤੇ ਆ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ 12 ਵਾਰ ਲੈ ਲਏ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਵਾਰ ਲਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਰੱਬ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਭਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਧੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਲੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਲੀ ਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਲਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੋ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਣ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਰੰਗ ਮਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਰੰਗ ਮਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਰੰਗ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸਭ ਪਰਾਇਆ, 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 ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸਭ ਪਰਾਇਆ। ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਤਿਉ ਸੰਸਾਰਾ, ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ, ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ, ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ, ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਭੈਣਾਂ ਪੜੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ, ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈ ਹੋਰੇ ਮੀਤ। ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ
ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਲੇਟਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੀਏ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿੰਨਵੇਂ ਵੱਜਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਨੇ ਚੀਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਲਿਆ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਆਹ ਕਾਰਜ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਕਾਹੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਿਆ। ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅਜਹੋਂ ਕਛ ਵਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਇਆ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ ਲਿਖੀ ਫਕੀਰੀ, ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਧਰ ਲੀਤੀ। ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੈ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲਾ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਸ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਗੰਗਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਭੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪਤਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਾਇਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਧ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖੈਰ ਮੰਗੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਨਹਿ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੈ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 5 ਸੱਚ ਨੇ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹੈ
मौत दा कोई समा नहीं हुंदा। दूजा सच है आ सारा संसार नाशवंत है, झूठ है जो आपां हुणे समझ के हटे आ। तीजा सच है जो भी कर्म बंदा इस दुनिया दे विच आके बीजदा है उहदा फल उहनूं एक ना एक दिन वड्ढना पैंदा है। ते साध संगत चौथा सच है कि उस खुदा तो बिना, उस रब तो बिना तेरा कोई भी अपना नहीं है। खुदा तो बिना तेरा खुद दा कोई भी नहीं है। ते पंजवां सच है आ पूरे संसार दे विच जिंदगी दा पंजवां सच ये है कि पूरे संसार दे विच जे किसे नूं काबू करना औखा है ना तां ओह साडा मन है, होर कोई दूजा नहीं। मन कंट्रोल करना बड़ा औखा है भाई। जे मन कंट्रोल विच आ गया फिर गुरु नानक साहब कहते हैं खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत। जिन्हें मन जित लिया भाई उन्हें ते दुनिया ही जित ली, जग जित लिया। ये सच ने जिंदगी दे। सो आओ एक बारी आपां हुण मैं छोटी जी कविता गाउणी है। ये जिंदगी दे विच जो असी असल काम करना है, जो आपां हुणे गुरु अर्जन देव महाराज दा बचन सुनिया कि भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी वरिया। मेरिया मना तू जीवन नूं सफल बना लै, अजाई ना गवा ये वेला वार वार नहीं मिलना। एक बारी सारी प्यार नाल सुनियो, बड़े सोहणे जिहड़े शब्द ने ते ओ इस लिखारी ने इस कविता दे विच परोए हन। तुसी सुनियो सारे गौर नाल, ध्यान रखियो भी यही गल्लां साडे नाल वापरनियां ने ते वापर रहीआं ने। ऐ बंदिया कर बंदगी ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। भाई ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। ओ माड़े कम्मा बिच ना तू एवें समा गवा। माड़े कम्मा बिच ना तू एवें समा गवा दी। ऐ बंदिया कर बंदगी सफल बना। बनो ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। उस वेले ना जोर किसे दा चलना है। उस वेले ना जोर किसे दा चलना है। जदों जमाने आन सराहना मलना है। जदों जमाने आन सराहना मलना है। तकदे रह जावणगे, तकदे रह जावणगे तेरे सखे भैण भरा। ऐ बंदिया कर बंदगी जीवन सफल बना। ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना दी। ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। ना कर मेरी मेरी झूठी माया है, साथ ना कुछ भी जाना साथ ना आया है। ना कर मेरी मेरी झूठी माया है, साथ ना कुछ भी जाना साथ ना आया है। ऊंचे ऊंचे महिला दा, ऊंचे ऊंचे महिला दा दस की तेनू चाह। ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। भाई ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। ऐ बंदिया
कर बंदगी तू जीवन सफल बना। पुन दान तू सदा करन तो डरदा है, जरा को घाटा आवे होके परदा है। पुन दान तू सदा करन तो डरदा है, जरा को घाटा आवे होके परदा है। हीरा जन्म अमोलक तेरा, हीरा जन्म अमोलक तेरा, ऐ मेरे है दुआ ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। भाई ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। गौरी वर्गे माया दे गंज जोड़ गए, कौरू वर्गे माया दे गंज जोड़ गए। तुर के खाली हथी सब कुछ छोड़ गए, जी कौरू वर्गे माया दे गंज जोड़ गए। तुर के खाली हथी सब कुछ छोड़ गए। आखिर वेले जाना, आखिर वेले जाना इथों सबने इको राह। होए ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। भाई ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। भाई ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। ओ बारी आपो अपनी सबने जाना है, सदा रिहाना कोई राजा राणा है। बारी आपो अपनी सबने जाना है, सदा रिहाना कोई राजा राणा है। झपट काल दी पैनी ते तू, झपट काल दी पैनी तू ए ना दिलों मुला। भाई ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। भाई ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। कर ले नेक कमाई फल दिल जावेगा। हाँ असल कमाई दी गल है। बड़ा कुछ कर करके वेख लिया मना मेरे आ। कर ले नेक कमाई फल दिल जावेगा। बीत गया जद वेला हथ ना आवेगा। कर ले नेक कमाई फल दिल जावेगा। बीत गया जो वेला हथ ना आवेगा। फिरदी हो वेला, फिरदी हो वेला तू सदा उस नूं दिया। जी ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। जी ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। जी माड़े कम्मा बिच ना तू एवें समा गवा। भाई माड़े कम्मा बिच ना तू एवें समा गवा। जी ऐ बंदिया कर बंदगी तू जीवन सफल बना। ऐ बंदिया कर बंदगी जीवन सफल बना। कर बंदिया तू बंदगी जीवन सफल बना। जीवन सफल बना। बंदिया जीवन सफल बना। जीवन सफल
ਸਫਲ ਬਣਾ, ਬੰਦਿਆ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੂਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਜੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਮਾਂ ਤੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਵਾਕਈ ਠੰਡੀਆਂ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣ ਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਵੀ ਓਲੇ ਹੋ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ। ਸੱਚ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੇ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ।
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਰਾਮ ਮਈਆ ਹਉ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਬ ਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਹਗਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ ਜੇ ਲੇਖਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ, ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜ, ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋ ਫੇਰਾ, 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 ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋ ਫੇਰਾ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाहा। आगे वसन सुहेला, औद कटे दिन सरैणा रे। मन गुर मिल काज सवारे, एहो संसार विकार संसेव में है। तरेओ ब्रह्म ज्ञानी, जाको आए जिसे जगाए। पियावे हो रस, जिस है जगाए पियावे एहो रस। अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई बेहाजो। हर गुर ते मन है बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे। बहुर ना होए को फेरा, अंतर जामी पुरख विदाते। शरदा मन की पूरे पूरे, नानक नानक दास यह सुख मांगे। मोको कर संतन की तुरे, मोहर ना होए को मेरा, मोहर ना होए को मेरा जी, मोहर ना होए को मेरा, मोहर ना होए को मेरा। निज कर महल पावो सुख सहज, निज कर महल पावो सुख सहज।
महाराज कृपा करियो, बिछड़ी रूह नूं आवागमन दे चक्कर तो बचाइयो, परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शियो, चरनां नाल मेल लियो, होइयां एक नहीं तमाम भुलां चुकां दी खिमा सतगुरु जी बख्शण जोग हन, आप संगत बख्शण जोग है। जिहड़ी गल चंगी लगी पाई जरूर पल्ले दे नाल बन के लैके जाइयो, ते जिहड़ी कोई नहीं चंगी लगी उदास दी झोली च ही छड्ड जाइयो। बस कोशिश करो भी नाम जपीए, गुरु वाले बनीए, ताकि साडा यह आया सफला हो जाए। सारे गज के आनंद साहब विच बोलियो, कोई भी रसना वांझी मती रहे। सब दा धन्नवाद है जिहड़े सेवक परिवार दी इस दुख दी घड़ी दे विच शरीक होए हो। दुख विच इकट्ठे होइए ना, दुख वंडिया जांदा, दुख घट जांदा ते तुसीं सारे आए हो। सब दा बहुत बहुत धन्नवाद सेवक परिवार वालों, दास वालों। सो आओ सारे हुण गज के आनंद साहब विच बोलियो जी। वाहिगुरु जी रामकली महला तीजा। आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया। सहज सेती मन वजिया वाया, राग रतन परवार भरिया, शब्द गावण आया। शब्द गावो हरि गेरा, मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे हाथों हर हो हर नाले, हर नाल रहो तो मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा, हर सब सवारना। जी सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक साचे साहेबा, क्या नहीं करते करता तेरे सब किछ है। सो पाए सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसाए। नाम जिनके मन वसिया, शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं करते रे। सच्चा नाम मेरा तारो, साच नाम तार मेरा। जिन भुखा सब गवाया, शांत सुख मन आए बसिया। जिन इच्छा सब बुझाया, सदा कुर्बान किता गुर बिट हो।
ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਬਾਜੇ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਪਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਮੁਝ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ, ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਜੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਹਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ, ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ, ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਕ ਮਹਾਸ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਹੋਏ ਅਖਿਲੇ ਸਗਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਇਹ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੀਤੀ ਚੁਕੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।